السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں کچھ دنوں کے بعد قربانی آنے والی ہے اور پھر ایک سال بعد پھر قربانی آئے گی اور قربانی انشاءاللہ آتی رہے گی اور ہم لوگ جو ہے اپنے حسب استطاعت جو ہے اس میں حصہ لیتے رہیں گے۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قربانی 1+3 نکات۔ اصل میں جو قربانی جب بھی آتی ہے نا تو اس سے تھوڑا سا لوگ جو ہے اس میں فساد پیدا کرتے ہیں، اس میں سے شر نکالتے ہیں۔ وہ فساد یا اختلاف یا دوسرے معاملات عموماً 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو قربانی کرنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا، اور 3 ان کی وجہ سے ہوتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ لوگ جو قربانی نہیں کرنا چاہتے وہ کس قسم کا جو ہے نا فساد پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی قربانی شروع ہوتی ہے تو قربانی کے خلاف ایک مہم چلتی ہے۔ اچھا ابھی سے نہیں چل رہی ہے، سالوں سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں نے کچھ عرصے پہلے کتابیں کوئی 40 سال پرانی پڑھی تو اس میں بھی جو ہے نا لوگوں نے ان باتوں کا جواب دیا گیا تھا جس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مہم چلتی ہے کہ اتنے جو اربوں روپے ہم قربانی پہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہم غریب لڑکیوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتے، اس میں ہم پیاسوں کے لیے کولر کیوں نہیں بنا دیتے، اس میں ہم درخت کیوں نہیں لگا دیتے، یعنی ویلفیئر کے یا فلاح کے کام کیوں نہیں کرتے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ تو جو لوگ، اس کا مطلب ہے کہ وہ قربانی کرنے کے خلاف ہیں۔ اس میں بھی 2 لوگ ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں قربانی کا جو حکم ہے نا وہ ہے ہی صرف حج کے موقع کے لیے، تو ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ سورہ حج جو ہے خود اس کا تو چوتھا اور 5واں سپارہ ہے، اس میں 2 تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ ایک رکوع میں وہ ذکر ہے جو کہ جس وہ تفصیل ہے کہ جو حج کے موقع پہ قربانی کرنی ہے، اور دوسرے میں وہ ہے جو لوگوں کو ریگولر قربانی کرنی ہے۔ یہ ہم اگلا جو پوائنٹ آ رہے ہیں کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے تو اس میں ہم اور ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن جتنے بھی ہمارے ترقی پسند دوست ہیں جو کہتے ہیں قربانی کرنے کے بجائے آپ سماجی خدمات انجام دیں، مزے کی باتیں اور بھی جو بہت ساری ہولیاں آتی ہیں، دیوالیاں آتی ہیں، کرسمس آتے ہیں، گڈ فرائیڈے آتے ہیں، اچھا اس موقع پہ کوئی نہیں کہتا کہ اتنا کیوں ہے۔ پورا یورپ، میں خود دسمبر میں یورپ جا چکا ہوں، پورا یورپ جو ہے وہ سجتا ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، لوگ باہر نکلتے ہیں، نئے خریداریاں ہوتی ہیں، ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں، وہ کھربوں ڈالر کا جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کہ ایکٹیویٹی کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ والا پوائنٹ ہو گیا کہ ساتھ سب کو یہیں پہ آتی ہیں۔ ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے دیوالی پہ پابندی لگائی یونیورسٹیز میں، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے خلاف سب آ گئے، کسی نے بھی اس کے حق وہ جو ہے نا سب آ گئے کہ اس کا کام پڑھانا ہے، نہ کہ جو ہے یہ رواج یا رسموں کے خلاف کوئی بات کرنی ہے۔ خیر، تو یہ ایک تو ہو گئی والی بات۔ اب آتی ہے اصل میں قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ بڑا آسان سا ہے، ہم اس پہ نہیں جا رہے کہ قربانی جو ہے واجب ہے سنت ہے، اس بحث پہ نہیں پڑے، لیکن نمبر 1 تو سورہ حج جو ہے اس کے اندر خود قربانی کا ذکر ہے کہ سب کو کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے جو استطاعت کے باوجود جو ہے قربانی نہ کر سکتے۔ اور تیسری بات، مزید بہت بڑا کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اگلی اس سے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے دن 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ حضرت علی سے یمن سے اونٹ منگائے تھے، وہاں کے اونٹ اچھے تھے۔ 63 اونٹ جو ہے نا آپ نے خود ذبح کیے تھے، جس کے لیے جو ہے وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آپ کی 63 سال کی زندگی تھی، آپ نے ایک طرح سے اس کی نمائندگی کی تھی، اور جو باقی جو 47 بچتے تھے وہ آپ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ وہ جو ہے ذبح کریں۔ تو آپ دیکھیں گے 100 اونٹوں کی قربانی جو ہے یہ کی تھی، بہت بڑی ایک حدیث ہے، اس کا میں نے چھوٹا سا حصہ بنایا ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ جو لوگ قربانی کے خلاف مہم چلاتے ہیں، جو قربانی نہیں کرنا چاہتے۔ اب آتے ہیں کچھ میرے اور آپ جیسے لوگ دوست جو قربانی کرتے ہیں مگر وہ بھی کچھ ادھم کے ساتھ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ایک ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے یہ، اور ہم نے اس میں سے دین کو ہم نے اس میں مائنس کر دیا۔ لوگ کثرت سے سوال کرتے ہیں کیا جانور خرید لیا، حالانکہ یہ کرنے کا حق ان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو ٹیز کرنے کے لیے، انہیں نیچے دکھانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سوال وہ کرتا ہے جس نے جانور خرید لیا ہوتا ہے۔ جب تک کسی نے اس نے خود جانور نہیں خریدا وہ لوگوں سے نہیں پوچھتا۔ وجہ کیا ہے کہ 2 گولیاں جو ہے نا ملک کے اندر جو ہے بہت زبردست چل رہی ہیں، جو بھیجا بیچارہ لوگوں کا نکال دیتی ہیں۔ ایک جوان لڑکے کہ جب ان کی کوالیفیکیشن پوری ہو جاتی ہے تو سارا معاشرہ سے پوچھ رہے تھے ہاوے کو نوکری کرنے کی شروع کی، وہ بیچارہ پہلی نوکریاں انٹرویو دے کے تلاش میں انٹرویو دے کے سی وی جمع کرا کے تھک گیا، اوپر سے ہم اس کو زج کرنے کے لیے کہ تم انکمپیٹنٹ ہو، ٹھیک ہے نا، اس سے ہمدردی نہیں کرتے، ورنہ کسی اور سے پوچھتے کیا ہوا تمہارے بیٹے کو نوکری ملی، تمہارے بھتیجے کو ملی، تمہارے بھانجے کو ملی، نہیں اسی سے پوچھتے تاکہ اور اس طرح کیا ہوا کئی لڑکوں نے جو ہے خودکشی کر لی، اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے کہ گریجویشن کیے ہوئے یا گولڈ میڈل لیے ہوئے انہیں ماشاءاللہ سے 2 سال ہو گئے، جاب ابھی تک نہیں ملی ہے۔ اور خود ہمارے دوست احبابوں میں رشتہ داروں میں لوگ نفسیاتی مریض بھی ہوئے ہیں۔
इसी तरीके के सवाल अक्सर लड़कियों के लिए किया जाता है, अरे भाई हमारा तो कोई रिश्ता आया तो उसको याद आता है कि फलां की भी बहन की भी शादी हो गई, फलां दोस्त सहेली की भी हो गई, फलां कोर्समेट की भी हो गई, फलां क्लासमेट की भी हो गई, मेरी नहीं हुई। और फिर लड़कियां आखिर झूल जाती हैं बेचारी, वो भी इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तीसरा ये भी इसी जैसा सवाल है, क्या जानवर ख़रीद लिया, ठीक है ना, ये हमारा मामला है ही नहीं। जो जानवर हमने ख़रीदा है वो भी हमारे रब का मामला है, और जो जानवर हम जिससे सवाल कर रहे हैं वो भी उसके रब का मामला है। इतना सवाल अगर हम अपने घर वालों से कर लें, क्या तुमने नमाज़ पढ़ ली, क्या तुमने हज की तैयारी कर ली, क्या ज़कात दे लिया आपने, ठीक है ना, या जो क़ज़ा रोज़े थे वो लोगों ने रख लिए, तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके हम ज़िज करने के लिए लोगों को सवालात करें कि क्या आपने जानवर ख़रीद लिया। ये ज़हनियत है। दूसरा फिर मज़ीद होता है कि अगर वो कहते हैं ख़रीद लिया तो आता है कितने का लिया, क्योंकि आपने जानवर लिया ज़्यादा अच्छा, तो आपको पता ही नहीं। आप सवाल हमेशा ही हो, आप गौर करिएगा, ये सवाल अमूमन उन्हीं लोगों से किया जाता है जिनके लिए हमें यकीन होता है कि उनका जानवर हमसे कमज़ोर है। अगर मेरा जानवर 100 रुपये का है और आपका जानवर जो है ना 110 रुपये का, मैं कभी आपसे सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ज़िद हो जाऊँगा ना कि मेरा कमज़ोर जानवर है। लिहाजा मैं सवाल इससे करूँगा जिसका 90 और 80 रुपये का होगा, ताकि वो कहे हो अच्छा 80 का, हमने तो यार बड़ी मुश्किलों से 100 रुपये का लिया है, वरना तो कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा था, 100 से कम तो जानवर है ही नहीं सही। और फिर मजाक अलग उड़ाते हैं कि इसको तोता उसको जो ना कौवा उठा के ले जाएगा चोचो में, उसको चील उठा के ले जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या है, अगेन ये हमारा जो बेचारा माशरती निज़ाम है उसकी कमज़ोरियों को उजागर कर रहा है, लेकिन ये हमारा ही काम है ठीक करना, इसके लिए हुकूमत नहीं आएगी, ठीक है ना, कि यहाँ भी नीचे दिखाना है। तीसरी जो बात है वो जो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, सिर्फ इसी में नहीं बढ़ गई, वो हज और उम्र में बढ़ रही है, और वो है जनाब सोशल मीडिया पर डालना। जानवर का नाम रखा जाता है, उसकी कीमत लगाई जाती है, और माशाल्लाह पूरे चैनल्स के ऊपर सारा दिन चलता है कि गुड्डू जो है वो 40 लाख रुपए का, और पप्पू के लिए 80 लाख रुपए जो लगाए गए हैं, और बादाम खाता है। भाई इसका ताल्लुक इससे नहीं है, सब ये रियाकारी है। बड़ी एक हदीस है, ठीक है ना, और बड़ी ख़तरनाक है, अलार्मिंग है सबके लिए। उसका सिर्फ मफ़हूम बता रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन 3 लोगों को अल्लाह बुलाएंगे, एक हाफिज़ कारी को जिसको कुरान बहुत अच्छा पढ़ता होगा, दूसरा जो है वो सखी को, और तीसरा मुजाहिद को। और आके मुकालमा होगा, अल्लाह ताला पूछेंगे कि हाँ भाई कारी साहब आप माशाल्लाह क्या करते हैं, मफ़हूम बता रहा हूँ, अल्फाज़ में मत जाइएगा जी। मैं ना वो पढ़ता था कुरान, बड़े अच्छे अंदाज़े पढ़ता था। अच्छा किसके लिए पढ़ते थे? मैं इसलिए पढ़ता था ताकि मैं आपकी सनब करूँ, मैं आपका ज़िक्र करूँ, मैं आपकी बड़ाई बयान करूँ। अल्लाह कहते हैं कि नहीं, तुम इसलिए पढ़ते थे तुम्हें लोग अच्छा कारी कहें और तुम्हारी वाह वाह करें, भाई बहुत अच्छे कारी हैं, जाओ इसको फरिश्तों के ले जाओ उसको, और ऊँधे मुँह इसको जहन्नुम में डाल दो। वो जो सारी ज़िंदगी बेचारा कारी साहब जो हैं वो कुरान पढ़ते रहे, वो सब ऊँधे मुँह बेचारे गिर रहे हैं। फिर बुलाएंगे, हाँ भाई आज सखी साहब क्या करते रहे जी? मैं अल्लाह आपके नाम पे खर्च करता रहा, ये किया वो किया, ये किया वो किया। किसके नाम पे करते रहे जी? मेरे नाम, अल्लाह आपके नाम पे कहता रहा, मेरे रब है। उन्होंने कहा नहीं मेरे नाम पे नहीं कहते, तुम ये कहते रहे कि लोग तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं कि जी ये तो जो ना हातिम ताई की औलाद में से माशाल्लाह इतना खर्च करते हैं, फरिश्तों ले जाओ ऊँधे मुँह करके इसे जहन्नुम में डाल दो। तीसरे होंगे मुजाहिद, उनसे कहेंगे हाँ पे क्या करते रहे? अल्लाह पाक तेरे नाम पे मैं जिहाद करता रहा, लोगों को मारता रहा, ख़ुद भी मरने के लिए तैयार रहा। अल्लाह ताला फिर उनके साथ 2-4 मुकालमे करके कहेंगे फरिश्तों इनको भी ले जाओ। ये भी इसलिए करता था कि ये कहता लोग इसको बहादुर कहें, गाजी कहें, शहीद जो है ना उसको मुजाहिद कहें। तो आप ये देखें रियाकारी का ये होता है। अब आप ये देखें ये जो सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रही हैं। यही नहीं आ रही है, हज और उम्र पे भी आ रही हैं, सही है ना। आप कभी देखें वेकेशन सिटी जो है वहाँ पे तो कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है। अब जो आप कभी हरम शरीफ जाएंगे तो आपको लोग रोते हुए कम और सेल्फी बनाते ज़्यादा ना है। मैं कभी जब ज़िंदगी में कभी 40 साल पहले 30 साल पहले पहली मरतबा गया था, लोग सिसकियाँ भरते थे, रोते थे, अब ख़ुद भी बख्शवाते थे, उम्मत को भी, अपने मुल्क वालों को भी, ख़ानदान को भी और अपने मरहूमीन को भी। इसी तरीके से अब जो है वो लोग जो है अब लोग जो है वहाँ सेल्फी लेके और शहादत दे रहे होते हैं कि शायद फरिश्तों ने लिखना जो है ना बंद कर दिया था, वो बताएंगे अल्लाह मियां हमने आपके लिए किया। इसी तरीके से हमारा जो है ना ये रियाकारी वाला मामला कि हम जानवरों में मुकाबला कर रहे हैं और रियाकारी कर रहे हैं ताकि लोग कहें वाह जनाब वो फ़ना करीम अब्दुल करीम साहब ने वाह कर कमाल कर दिया, 80 लाख का जानवर लाए और अब्दुलरहमान साहब 60 लाख का लेके आए। इन सारी चीज़ों से जो ना वो कोशिश करें चीज़ों को रोकें। ये सारी चीज़ें हमने अल्लाह की खुशनुदी के लिए हासिल की हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल की हैं। तो आज जो हमारा मौजू है यही क़ुरबानी, 1+3 नुकात, 1+3 इशूज़। उम्मीद है कि मौजू समझ में भी आया होगा बहुत से दोस्तों को और अच्छा भी लगा होगा। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।